नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर नुआ वर्ष को स्वागत करने श्रीक्षेत्र में पुरी में प्रबल भिड़ जमिब यह दृष्टि रखी जिला प्रशासन पक्षर सहर विभिन्न स्थान में व्यापक ट्राफिक कटकणा और गाड़ी चलाचल नूतन मार्ग निर्धारण कर भक्त मान जपरी श्रृंखलित भाव श्रीजी को दर्शन करेंगे से विशेष व्यवस्था मोट 60 प्लाटून पुलिस फोर्स जगहित हेबे सहित सहर विभिन्न सीसीटीवी कैमेरा एआई कैमेरा लगे बेलाभूमि में पुलिस पक्षर पाट्रोलिंग पर्यटक सुविधा विभिन्न स्थान में पार्किंग व्यवस्था ट्राफिक भिड़ एड़ाइवा बड़दाण्ड आखपाख अंचल में साधारण गाड़ी चलाचल उपर किछिटा कटकणा जारी कर जानुआरी पहला दिन भोर यह नियम संपूर्ण कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर ओडिशा सरकार विभिन्न विभाग नूतन भाव नियुक्ति पाइथिबा अधिकारी मानकु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी संबोधित करिसेंती सेमानकु कार्यक्षेत्र में सफल होगा तीन गुरुत्वपूर्ण मंत्र शिखाई मंत्र गुड़िक है स्वच्छता कर्तव्य निष्ठा और जनसाधारण प्रति सेवा मनोभाव। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर राज्य सरकार दुर्नीति विरोध में जीरो टॉलरेंस बा शून्य सहनशीलता नीति आपणाई जदि कौन सरकारी अधिकारी दुर्नीति में संपृक्त थिबा जଣା पड़े तेबे तांको विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक स्वच्छ लोकाभिमुखी करने पई सरकार मुख्य लक्ष्य बोली कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर प्रथम चाकरी पाइले मिलिबो 15,000 टंका उपहार केंद्र और राज्य सरकार समन्वय युवपीढ़ी एक बड़ खुशी खबर आछि जो युवक युवती माने प्रथम थर पई कौन सी संस्था चाकरी आरंभ करुचंती सेमानकु सरकार पक्षर 15,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान कर नुआ वर्ष एक बड़ भेटी बोली कहुछि। एही सुविधा पाए आवेदनकारी सरकार निर्धारित पोर्टाल में पंजीकरण करने योजना मुख्यतः शिक्षित युवक युवती कर्म क्षेत्र में उत्साहित करने प्रणयन कर अर्थ सीधासलख भाव हिताधिकारी बैंक खाता को पठाଯିब। सरकार यही पदक्षेप नेबा द्वारा अनेक बेकारी युवक युवती उपकृत हेबे। चाकरी आरंभ करने समय आवश्यक थिबा प्राथमिक खर्च यह द्वारा किछि मात्रा रे पूर्ण होई परिबो। संपूर्ण वेबसाइट रे यार संपूर्ण विवरणी अछि बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे जणाशुना कंठशिल्पी ह्यूमन सागर को संपर्क मृत्यु मामला एबे आउ एक नुआ मोड़ नैछि। प्राय मासे रु 1.5 मास बीती जाइतले मध्य एबे कंठशिल्पी अर्पिता चौधरी गिरफ भୟରେ हाईकोर्ट द्वारस्थ होइचंती से कोर्ट रे अग्रिम जामिन ପାଇଁ आवेदन करिचंती। पुलिस एही मामलार तदंत जारी रखिता बेले अर्पिता नाम किछि सांघातिक अभियोग आछि। घटना दिन कोन घटिला मृत्यु पहुंचर रहस्य कोन पुलिस अनेक पचराउचरा मध्ये करुछि। निजको निर्दोष बोली दर्शाई अर्पिता आईन रु सहायता लोडिचंती। परवर्ती खबर 1543 नव नियुक्त नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर स्थित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर विभिन्न विभाग नियुक्ति पाइथिबा 1543 जन युवक युवती को नियुक्ति पत्र प्रदान करिसंती। एही कार्यक्रम नियुक्ति मेला माध्यम आयोजित होइथिला। एथिरे प्राय 11टी भिन्न भिन्न विभाग अधिकारी मध्ये शामिल थिले। नियुक्ति पाइथिबा प्रार्थी मानक शुभेच्छा जणाई मुख्यमंत्री कहिसंती राज्य रे किभଳି विकास हेबो से नै गुरुत्व देबा दरकार। परवर्ती खबर नुआ वर्ष अवसर में जीरो नाइट सेलिब्रेशन में राज्य अबकारी विभाग एक कठोर निष्पत्ति नेछि। विभिन्न होटेल क्लब उत्सव करुथुबा संस्था मानक पक्षर दिया अस्थायी मद लाइसेंस आवेदन को विभाग को नाकच कर दैछि। मद्यपान जो जेपरि अघटन न घटे सेतिपई पदक्षेप मध्ये निया जाइछि। अबकारी विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि बेआईन भावे मद बिक्री परिवेषण करुवा व्यक्ति विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नियाजिबो। स्वतंत्र स्क्वाड गठन कर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर रातिर मद्यपान कर गाड़ी चलाउଥିବା लोकଙ୍କ ऊपर पुलिस नजर रखिछि। जनसाधारण को सुरक्षा शांति बजाय रखा एभली निष्पत्ति नियैथिबा सरकार कहिसंती। पार्टी आयोजन करुଥିବା संस्था माने नियम पालन न कले सेमानक पंजीकरण रद्द करा जाई पारे। समस्त जिलापाल अबकारी मानक मध्ये एथिप्रति सतर्क रहया निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर डिजिटल अरेस्ट जाल रे महिला पाखापाखि 3.5 कोटी टंका लूट होइछि।
ସାଇବର ଅପରାଧୀ ମାନେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ନାଁରେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡି.ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡଙ୍କ ଛଦ୍ମ ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ କରାଇ ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗୁଜରାଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ। ଅପରାଧୀମାନେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିଚାରପତି ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ସାଇବର ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଇଭଳି ଫୋନ କଲ୍ ଗଲେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ 1033 ବା 1093 କୁ କଲ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡିଶା ସରକାର ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସମୁଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ, ସରକାରଠାରୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସମାଜର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ବଡ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସମୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ। ତଥାପି ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଇ-କେୱାଇସି ତାରିଖ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା। ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ ସଂଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ କଟିଯିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହକ୍ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପରିମାଣକୁ ଏବେ ବଢାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାର ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। 40 ରୁ 80 ବୟସର କଳାକାରଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେପରି 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ କଳାକାରଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 3,500 ପ୍ରଦାନ ମିଳିବ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କଳାକାର ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରାୟ 47,000ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ମାନେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଓଡିଶାର ଲୋକକଳା ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିବା ଏହି ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭିଡ। ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡାକଡି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଡ ପକାଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହଣି, ଯାତାୟାତ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବେ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏଥର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ମାନେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପାଖାପାଖି କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏଥିରେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ବାଦ୍ ପଡିବେ। ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଢାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଦେଶରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଜନା ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ମହିଳା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମାଗଣା ବସ ରେ ଯିବେ। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଏଥର ମାଗଣାରେ ବସରେ ବସି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକକୁ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ତେବେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦେଖେଇକି ସେମାନେ ବସରେ ମାଗଣା ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ କୁହୁଡି ପ୍ରକୋପ। ଓଡିଶାରେ ଏବେ ଘନ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସକାଳେ ସକାଳେ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଗାଡି ଧୀର ସ୍ଥିର ଚଲାନ୍ତୁ। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ଦାସର ଦୃଶ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଗାଡି ଭୋର ସମୟରେ ନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ ସହାୟତା ମାଗିପାରିବେ। ଏହି ସେବା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ନିକଟସ୍ଥ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସାଇବର ଅପରାଧ ବା ପାରିବାରିକ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ ରଖିବେ। ତାପରେ ମହିଳାକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।